गालबोटाला जीवनाकांना स्पर्श करतो परमेश्वरा या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक लहान स्वरावर तुला फुलांपासून त्याचा आशीर्वाद त्या सासुपुत्रा येशूच्या नावात मागते म्हणून कळेल. Dear church members, happy Sabbath. As per the Seventh-day Adventist Church calendar, designed by the Southern Asia Division, is allotted for the woman. March 1, 2025 is celebrated as International Women's Day of Prayer. And once again, I want to wish all of you a happy Women's Day. In Jeremiah 17, chapter 17, verse 7-8, it reads, "Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in the years of famine, and never fails to bear fruit." Such a powerful and beautiful words from the Bible. I want to dedicate this poem to the women of the church, to all our sisters of our church. Woman of God can never be the woman of world. There are two types of women, worldly woman and the one who are godly, the one who fears God. The world has many women who are tough. We need more women who are tender. There are enough women who are coarse. We need women who are kind. There are enough women who are rude. We need women who are refined. We have enough women of fame and fortune. We need more women of faith. We have enough greed. We need more goodness. We have enough vanity. We need more virtue. We have enough popularity. We need more humility. We here at Seventh-day Adventist Church wants to use this opportunity to welcome all of you for this special occasion of Women's Day. Sisters, all the sisters who are present today, prayers will be answered. Whoever has in your heart the burden that you are carrying today, prayers will be answered. God will be there with you. And we can be assured that the blessings awaits you. So let's experience God through our prayers. We have the regular announcements. Friday AY meeting at 7:30 p.m. Saturday Sabbath school at 9:15. We have the lay activity members. Please gather at school premises at 4:30 p.m. today. Every Saturday. Anybody who wants to join can come. We have the prayer requests for the people who are sick among us. Mr. Dhanpal, Mr. Dhanavne and family. Mr. Deepak Sate, Mr. Rohit Chandan Shivi, Mr. Dilip Ghadge, Mr. Mohan Rao, sir, as is traveling, we can pray for his traveling mercies. Budget meeting which are going around, we can pray for all the schools where the budget meetings are going on. Mr. Suraj Kawai and family, Mr. Dhanpal Chandan Shivi and family, Mr. Shivaji Tivde and family. May the Lord bless us and answers all our prayers. Thank you. Shall we all rise for our opening song? We have in Marathi 172, "तू बोलाविले सेवा कराया." Shall we all rise? आपण सर्व उभे राहू. Viశ్వాసే
गुड मॉर्निंग. हॅपी सकाळ सर्वांना. महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या वक्त्याने निवडलेला शास्त्र भाग आहे मार्कचा 5वा अध्याय 24 आणि 25. मग तो त्याच्याबरोबर निघाला तेव्हा पुष्कळ लोक त्याच्या मागून चालले होते व त्याच्या भोवती गर्दी करीत होते. आणि तिथे रक्तस्रावाने 12 वर्ष पिकलेली एक स्त्री होती. देव आपल्या वचनावरती आश्रय आहे. मार्कचा 5वा अध्याय यातील काही गोष्टी आपल्याला वाचू. तिने बऱ्याच वैद्याच्या हातून पुष्कळ हास असून आपल्या जवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चून टाकलेले होते. तरी तिला काही गुण न येता तिचा रोग बळवला होता. Happy Sabbath to all. For our scripture reading in English, the speaker has chosen from the book of Mark, chapter 5, verses 29 and 30. If you have your Bibles, please turn with me to the book of Mark, chapter 5, verses 29 and 30. I'm going to read from New King James Version. It reads, "Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, 'Who touched my clothes?'" May the Lord bless the portion of the scripture just read. Now the congregation is requested to kneel down as we seek the Lord in prayer. As we pray, take our hearts and minds far away from the prayers of the world all around, to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Dear Father in heaven, we want to thank thee and praise thee for this beautiful day of Sabbath you have shown us in our lives. We are so thankful to thee, Lord, for you have brought us all together in the house of prayer to honor thee, to glorify thee, and to sing praises to your name. We also want to thank thee, Father, for you have been good and kind to us throughout the past week. It is only through thy grace and mercy that we can see this beautiful day of Sabbath. Thank you so much, Lord, for being with us always and taking care of each one of us, Father.
At this time, in the very special way, Lord, I ask Thee to please forgive all my sins that I have done and also the sins of others, those who have done knowingly and unknowingly, Lord. Please forgive all our sins and accept our prayer. In the very special way today, Lord, I pray Thee for each women of this church, Father. Bless each and every woman of our church. Bless them with good health, heavenly wisdom, understanding and knowledge. Bless them so that we all will be your instrument to bring honor and glory to your name. Also at this time, Father, I pray Thee to be with all those who are sick and suffering, Father. The names that has come today for the prayer request, we pray Thee to be with each and every one of them, Lord. We pray Thee to be with Mr. Dhanavde and family, Mr. Deepak Sati and family, Mr. Rohit Chandan Shive, Mr. Dilip Gadge, and also I pray Thee, Father, for our principal who is traveling, giving the traveling mercies so that he and along with his family will reach safely. Also I pray Thee, Father, for the budget meeting which is going on, Lord. Bless this meeting, Father, so that everything will go on according to your will and wish. Also I pray Thee in a very special way, Father, for a special prayer for Mr. Suraj and family, Mr. Dhanpal Chandan Shive and family, Mr. Shivaji Timbre and family. You know their problems, you know their requests, Lord, for what they've asked for. Bless them and be with them and listen to our prayers, Father. Also in the very special way, Lord, I pray Thee to bless our church, especially our church pastor, as he shoulders the responsibility to take care of our church, Lord. Bless him with heavenly wisdom, understanding, knowledge, and also may your Holy Spirit work with him and guide him, Father. Bless him along with his family. Be with all the members of our church family, Lord, the young ones, the old ones, the children. Bless each and every one of us, Father. I also pray Thee to be with the school administrators, the teachers, the workers of the school, and the entire school family, Father. Bless all our sister institutions and also our sister churches, Father. I pray Thee, Lord, especially to be with the speaker of this hour, Mrs. Asha Bhosle, as she brings the message, Father. Bless her lips, her tongue, so that whatever message comes through her, may it come from Thy throne of grace, Father. Help us and accept our worship. Please forgive all our sins and take care of us. Help us to keep the Sabbath day holy. For all these mercies, we ask in Jesus' worthy name. Amen. 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 Now, let us read Malachi chapter 3, verse 10. Again I read. Malachi chapter 3, verse 10. Bring all the tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. In my days, not open for you, the windows of heaven, and pour out for you such a blessing that there will not be enough room to receive it. May the Lord, His blessing be on the scriptures read. Now I call upon the deacons to collect the tithes and offerings. Our graciously Heavenly Father, we come to you this afternoon with our tithe and offering. Kindly bless this offering and the ones who have given, and also bless those who are unable to give. May this offering be multiplied and used for your soon coming. Bless us one and all. In Jesus' name I pray. Amen. Now at this time I request Smita teacher to give a testimony. विसाखत सगळे महिलांना हॅपी वुमन्स डे. अपने चर्च के अनुसार 1 मार्च दिस ईयर, ये साल 1 मार्च को फुल मार्च को हम लोग वुमन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे. अपना जीवन एक साक्षी होनी चाहिए. हमारे कामने सर थे तब वो बोलते थे कि हम लोग आके संदेश दे सकते हैं, बाइबल में से बोल सकते हैं, पर हमारा जीवन ही हमारी एक साक्षी होनी चाहिए. हमारे जीवन को देख के लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं और प्रभु यीशु के शिष्य हैं. हमारे जीवन में हमेशा रोज बरोज हम सबके जीवन में प्रभु चमत्कार करता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है. बस जैसे कामने से कभी यहाँ पर चर्च में खड़े होकर बोलते थे
ये हम लोग आके साक्ष्य नहीं देते, सॉरी। पर आज मैं बोल रही हूँ कि साक्ष्य देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही मालूम पड़ता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है। प्रभु पास्टर कामजे ने 27 ईयर्स ऑफ सर्विस किया है प्रभु की सेवा में, और वो ज़्यादा करके बाइक के ऊपर क्या करते थे, प्रवास करते थे, बहुत दूर दूर जाते थे सर्विस के लिए, काम के लिए, मंडली के लिए, चर्च के काम के लिए। तो जब जाते थे बाइक पे और रात को कभी लेट आते 9, 10, 11 बार, और बहुत दूर प्रवास करते थे। यहाँ कोल्हापुर में तो कम था, पर गुजरात के लिए में उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। कमल से कोई मालूम है, हवले से कोई मालूम है। तो मैं हमेशा डर में रहती थी, क्योंकि वो बाइक चलाते थे। तो जब वो घर में आते थे और जैसे वो हेलमेट निकाल के घर में रखते थे, आते थे, तो मैं पहले बड़ को क्या बोलती थी, थैंक्स बोलती थी कि उनको संभाल के लेके आए। हमेशा मेरे मन में चिंता रहती थी, इतने दूर जाते, हम लोग न्यूज़ देखते, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बाइक गिर जाती, स्लिप हो जाते। हमारे सर तो बहुत बार बाइक से गिरे भी थे। तो मैं हमेशा सर को बोलती थी कि मुझे डर लगता है, तुम रोज़ बाइक पे इतने दूर दूर चले जाते हो, बस से क्यों नहीं जाते? तो बोले स्मिता, कोई कोई जगह ऐसी है कि जहाँ बस नहीं जा सकती, मेरा टाइम वेस्ट दिखता है, मैं वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाती हूँ, इसलिए मैं बाइक पे जाता हूँ। और बोले अगर प्रभु की सेवा करते करते मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। और आज बराबर 1 तारीख है, 1 दिसंबर को हमको प्रभु की सेवा कर रहे थे और दूसरे दिन हॉस्पिटल में गए और वो प्रभु के शरण में हमेशा के लिए सो गए। आप सबने उस टाइम कोल्हापुर स्कूल, कोल्हापुर चर्च, SMS के सब चर्च पास्टर सब ने हमको बहुत मदद की, इसलिए मैं आपका और प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस समय में और मेरी लड़की अकेले थे, पर हमको यहाँ के चर्च मेंबर्स ने, स्कूल ने, SMS ने, साउथ महाराष्ट्र रीजन ने मालूम नहीं पड़ने दिया कि हम लोग अकेले हैं। वो हमारे साथ एकदम ढाल के जैसे खड़े थे। इतना बड़ा संकट आया हमारे पास, आके चला गया, पर आप लोग का साथ और प्रभु का आशीर्वाद से हम लोग इसमें से धीरे धीरे, मैं, मेरी बेटी और मेरा परिवार बाहर आ रहे हैं। आपको मालूम ही है कि क्या हो गया था सर। 1 तारीख को भजन में थे, अच्छे से भजन हो गई, आवले सर भी थे उस दिन, रात को अच्छे से आए, दूसरे रात को मेरे साथ बात भी किया। रात को उनको वॉमिट शुरू हो गई, सुबह 5-7 बजे उनको 1, 2, 3 कंटिन्यू 3 ब्लड की वॉमिट हो गई। हॉस्पिटल लेके गए, जिस दिन लेके गए 2 तारीख को उनका सब रिपोर्ट नॉर्मल था, और तीसरी 3 तारीख को उनके सब ऑर्गन क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे, और उनका BP इतना डाउन हो गया है, इतनी दवाई दी पर उनका BP ऊपर नहीं आया, और वैसे ही वो वेंटिलेटर पर प्रभु ख्रिस्त के में हमेशा के लिए वो सो गए। अब आपको मालूम कि आप लोगों ने हमारे लिए प्रेयर रखी, सर को यहाँ लेकर आए थे और प्रेयर करके आप सब ने हमको यहाँ से विदा किया था। हम लोग परमेश्वर के दास को लेके गुजरात गए थे, और यहाँ से गुजरात का प्रवास 20 घंटे का था, 20 आवर्स। हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले थे, और हमको दूसरे दिन 5 तारीख को, 4 तारीख को 12 बजे यहाँ से निकले थे, 5 तारीख को सुबह 6 बजे हम लोग वहाँ पर गए, और 5 तारीख को 1 बजे दोपहर को सर का हम लोग ने फ्यूनरल का विधि रखा था। जब लोग हम यहाँ से निकले, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी प्रेयर से, और आप सब हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर का कितना आशीर्वाद है हमारे जीवन में, वो प्रेयर कितनी महत्व की हो गई उस दिन, ये मेरी आज की साक्षी। जब हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले, मुझे नाम नहीं मालूम, सातारा और कराड़, पहले क्या आता है मालूम नहीं, पहले कराड़ आता है, बाद में सातारा आता है। तो हम लोग यहाँ से सातारा तक गए। सातारा के बाद हम लोग थाने होके गुजरात में प्रवेश करके जाने वाले थे। तो सातारा के आगे थोड़ा जाने के बाद वो जो एम्बुलेंस में सर थे, वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था, वो उसने हम सब एक जगह पे रुके थे, लॉरेंस सर भी थे, राजेंद्र माने सर थे, और वो ड्राइवर ने कहा कि सर बोले थाने बॉम्बे के अंदर बहुत ट्रैफिक जाम है, हम लोग वो रोड से नहीं जा सकते, नहीं तो हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। और शायद वो दिन दिसंबर 3 और 4 को, 3, 4 और 5 को बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था उस दिन। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम, 2 दिन लगे थे वो ट्रैफिक निकलने के लिए। तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उसके अंदर कार्य किया, और उसने हमें बताया अगर वो रोड से हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या नहीं पाएंगे, टाइम पे पहुँच नहीं पाएंगे, हम लोग ट्रैफिक में अटक जाएंगे। उसने हमें सजेशन दिया कि हम लोग है ना नासिक होके, सापुतारा नासिक होके हम लोग गुजरात में एंट्री कर जाएंगे। हम लोग वहाँ से सीनियर होके निकल गए। हम लोग जब
सीनियर के पास गए थे, संगमनेर सीनियर के पास, तो हमारी गाड़ी में से कुछ तो भी स्मेल आया। एक गाड़ी थी उसके अंदर सर थे, दूसरी गाड़ी थी उसके अंदर लॉरेंस थे, राजेंद्र माने सर थे, मेरे फैमिली मेम्बर से डेविड और उसकी फैमिली, और एक गाड़ी में हमारी फैमिली, 3 गाड़ी निकली थी। तो हमारी गाड़ी में कुछ तो भी स्मेल आया, कुछ केमिकल जलने का। तो हम लोग बात कर रहे थे, प्रतीक ड्राइव कर रहा था, क्योंकि प्रतीक भी बहुत रो रहा था, रोते रोते उसने 20 आवर्स कंटिन्यू अकेले ड्राइव किया, रोते जा रहा था, ड्राइव करते जा रहा था। तो बोला मम्मी कुछ तो भी स्मेल आ रहा है। तो उसका मामा उसके बाजू में बैठा था जॉन, वो बोलता है बाहर की केमिकल का स्मेल आ रहा है। और हम लोग ड्राइव करते चले गए। रात को 11 बजे हम लोग नासिक कंप्लीट करके नासिक के बाहर गए, और चाय पानी और रेस्ट करने के लिए, मतलब थोड़ी देर गाड़ी को रेस्ट करने के लिए हम लोग ने रात को 11 बजे हमारी कार रुकवाई, थोड़ा नाश्ता पानी किया सब लोग ने, मतलब एम्बुलेंस वाले ने, लॉरेंस सर होंगे तो मालूम होगा। और उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। हम जो गाड़ी में थे, हमारी जो औरा गाड़ी थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम लोग ने धक्का मारा तो भी नहीं चालू, धक्का मार के हमने गाड़ी चालू की। वहाँ के लोग थे, वो लोग बोल रहे कि बैटरी डाउन हो गई। वैसे ही हमने वो गाड़ी चलाते सापुतारा लेके गए। सापुतारा तक गए, वहाँ पर एंट्री बॉर्डर क्रॉस होती थी, एंट्री करनी पड़ती, तो वहाँ पर पुलिस ने हमारी गाड़ी रुकवाई। वो लोग ने सब चेकिंग किया। फिर प्रतीक ने, वो लॉरेंस सर थे, वो लोग ने कहा ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, बोले ऐसा ऐसा हमारे इसमें हो गया, हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी वापस हमारी पुलिस के सामने गाड़ी बंद पड़ गई। वो पुलिस वाला ने खुद गाड़ी को धक्का मारा। वो लोग 4-5 जन थे, वो लोग ने धक्का मारा और वापस हमारी गाड़ी चालू करके दी, और कहा कि तुम सापुतारा से वासला जाओगे, 2 आवर्स का ट्रैवलिंग था और पूरा घाट का रास्ता है, तो रास्ता चले जाओगे तो बोले वहाँ पर आप किसी को भी दिखा देना, आपका बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर वहाँ पर हम, रात का प्रवास था, लगभग 1 बज गया था, 1 के आसपास बज गया था, 12-1 बज गए थे। फिर हम लोग ने एम्बुलेंस वाले को और लॉरेंस सर को कहा कि हमारी गाड़ी बीच में रखो, बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। और एम्बुलेंस आगे थी, बीच में हमारी गाड़ी थी, पीछे लॉरेंस सर की गाड़ी थी। हम लोग आगे पीछे क्योंकि 2 आवर्स के जो घाट है लॉरेंस, मतलब कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जंगल ही। 2 घंटे के बाद हम लोग वासदा पहुँचे ड्राइव करते, हमारी गाड़ी चल रही थी। वासदा पहुँचे, वासदा में जाके देखा तो एक भी दुकान खुली। जो दुकान थी हाईवे पे पूछा यहाँ पर बैटरी दिखाई देंगे, तो बोले अभी तो कोई नहीं मिला, क्योंकि रात के 2 बज गए थे। रात के 2 बजे उसने में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ तक आए हो। मैंने कहा हम लोग वासदा आ गए, क्योंकि वो वहाँ पर सब तैयारी कर रही थी हमारे रहने का ये वो। तो बोले आप जब घर पे आ जाओगे तो मुझे फ़ोन करना, क्योंकि आपके घर की चाबी मेरे पास है, मैंने उसके अंदर आपको लगने वाले सब थिंग्स, बेड सब डाल के रख दिया। मैंने कहा अच्छा। उसका नाम सुषमा है और संडे मिशन की है। तो मैंने उसको वहाँ से फ़ोन किया, मैंने कहा हम लोग बात ही करें। मैंने कहा सुषमा, हमारी गाड़ी को प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी बंद हो रही है, तो तू हमारे लिए प्रेयर कर। रात को 2 बजे मैंने उसको प्रेयर किया, उसको फ़ोन पे बात की, तो उसने कहा अच्छा। फिर हमने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया और हम लोग लगभग 5:30 बजे कोल्ड रूम के पास पहुँच गए, जहाँ पर हम व्यारा में कोल्ड रूम के पास पहुँच गए। हमने वापस गाड़ी बंद की और क्या किया, हमने वापस गाड़ी बंद की। सर की बॉडी को हम लोग ने कोल्ड रूम में रखा, लॉरेंस सब थे वहाँ पर भी। जैसे गाड़ी बंद की कि गाड़ी बंद हो जाती थी, और वहाँ पर भी हमारी गाड़ी बंद की, धक्का लगाया। वहाँ से 5 मिनट के ऊपर हमारा घर था, धक्का लगाया, गाड़ी चालू करके हम लोग घर पे गए 6 बजे। थोड़ी देर प्रतीक सो गया रोते रोते, और उसने कहा मम्मी अभी डैडी को 11 बजे घर पे लेकर आना है। तो बोले मैं गाड़ी निकालता हूँ, और 9 बजे उसने गाड़ी निकालने की कोशिश की और वो कोल्ड रूम पे जाने की तैयारी की। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, शुरू नहीं, बहुत ट्राई किया, बहुत। सब हमारे रिलेटिव सब हमारे घर पे आ गए थे, वहाँ पर हमारे चर्च के मेंबर थे। बोले प्रतीक क्या हुआ? तो बोले सर, बोले कल से गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है बोले, और हमारी गाड़ी चल नहीं रही है। तो बोले रुक, बोले मैं किसी को बुलाता हूँ। उसने तुरंत फ़ोन किया, लखानी के मेंबर्स थे जहाँ हम सर को लेके गए थे। और जब वो आदमी आया, मैकेनिकल आया, और उसने जब गाड़ी खोली और उसने जब बैटरी देखा, तो बोले ये गाड़ी कितने दिन से बंद थी, कितने सालों से बंद थी बोले, क्योंकि उसकी बैटरी पूरी फूट गई है और फट गई है बोले। तो तब प्रतीक ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आज सुबह 6 बजे बोले हम लोग आए हैं, बोले कोल्हापुर से बोले 900 किलोमीटर का प्रवास करके, बोले 20 घंटे का प्रवास करके आज सुबह हम लोग आए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गाड़ी पे आप लोग आए कैसे? क्योंकि गाड़ी बैटरी पूरी फट गई है, उसका जो एसिड है वो तुम्हारी गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर गिर गया है। आपको गॉड ने बचाया, नहीं तो ये अगर एसिड फट जाता तो तुम्हारी गाड़ी उधर ही ब्लास्ट हो जाती। हम लोग ने जब ये सुना तो हम लोग गॉड का थैंक्स कहा, उसने तुरंत ही हमारी गाड़ी में नई बैटरी लाई।
मतलब आपकी प्रेयर और प्रभु का आशीर्वाद से जो बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर था, जो संकट को लेकर हम लोग चल रहे थे, पर उसमें भी प्रभु ने हमें संभाला और हम लोग प्रभु के दास जो उसके अंदर हमेशा के लिए सो गए थे, उसकी अंत में देखे गए। मतलब प्रेयर हमारे जीवन में बहुत काम करती है। मैंने कल भी बताया, हमेशा प्रेयर करो। और जब मेरी जो फ्रेंड आई थी, उसको मैंने 5 बजे वो वहाँ पे खड़ी थी चाबी लेके, उसको मैंने कहा था प्रेयर करने के लिए, तो उसने रात को 2 बजे बोले कि टीचर मैंने रात तुम्हारा जैसे फोन आया, मैंने रात को 2 बजे बाइबल लिया, वाइट कलर का माथे का कपड़ा लिया और साम्स 121 मैंने आपके लिए पढ़ा रात को 2 बजे, और मैंने आपके लिए प्रार्थना की कि आपका प्रवास सुखी हो। हमारी प्रार्थना में बहुत महत्व है, बहुत आशीर्वाद है। तो जब भी हमारी प्रार्थना का आंसर मिलता है तो प्लीज़ सामने आओ और क्या करो, साक्षी दो। वही साक्षी चर्च में दो, बाहर दो, अपने आजू बाजू वाले घर के दो। घर में क्या होगा, प्रभु का कार्य होगा। बाइबल लेके खड़े रहने की जरूरत नहीं, हमारा जीवन ही एक साक्षी है और हमारे जीवन से ही हम लोग दूसरे को प्रभु के अंदर ला सकते हैं। प्रभु आपको सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। त्यावेळेस परमेश्वराला मान, महिमा, सन्मान, गौरव सदा सर्व काळ असो। आज महिला दिन आहे, जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना हार्दिक शुभेच्छा। यावेळेस मी जॉयसी टीचर आणि ग्रुप यांचा आभार मानते की त्यांनी कृष्णाचं गाणं या ठिकाणी आपल्यासाठी सादर केलेलं आहे। त्याबद्दल मी त्यांचा आणि त्यांच्या ग्रुपचं मनापासून आभार मानते। तसंच स्मिता कांबळे टीचर यांनी देखील आपल्या सर्वांच्यासाठी खूप चांगली साक्षी या ठिकाणी सांगितलेली आहे, तर त्याबद्दल मी त्यांचा देखील आभार मानत आहे। आणि आमच्या महिला ग्रुपचे आहेत त्यांचा देखील मी आभार मानते, त्यांनी आपल्यासाठी या ठिकाणी गाणं सादर केलेलं आहे। यावेळेस परमेश्वराची स्तुती असो। आपण यावेळेस वचनाकडे जाऊया, कारण उशीर पण खूप झालेला आहे, त्यामुळं थोडक्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे। आजच्या संदेशाच्या लेखिका आहे चारिसा चौरसे। मग येशू मस्तकात बसून पलीकडे परत गेल्यावर त्याच्या जवळ लोकांचा मोठा समुदाय जमला आणि तो समुद्राजवळ होता। तेव्हा याईर नावाचा समाजकामाचा एक मोठा अधिकारी आला व त्याला पाहून त्याच्या पाया पडला। त्याने आग्रहाने त्याला विनंती केली की माझी लहान मुलगी मरायला टेकली आहे, तिने बरे होऊन जगावे म्हणून आपण येऊन तिच्यावर हात ठेवा। मग तो त्याच्या बरोबर निघाला। तेव्हा पुष्कळ लोक त्याच्या मागून चालले होते व त्याच्या भोवती गर्दी करत होते। मग 5:21 आणि 24 या वचनामध्ये आपल्याला हे बघायला मिळत आहे। या ठिकाणी सर्व पालक आहेत आता, आणि जे पालक आहेत ते त्यांना माहीत आहे की ज्यावेळेस आपलं मूल आजारी पडते त्यावेळेला आपल्या जीवाची किती तळमळ होते, नाही का? कधी असं होत आहे का की चला आपल्या मुलगा किंवा मुलगी आजारी आहे आणि आपण म्हणते राहू द्या, आजच्या दिवस आपण वाट बघूया, किंवा रात्र झाली किंवा खूप उशीर झालेला आहे, मग त्यावेळेस आपण म्हणतो का की उद्या नेऊन दाखवता येईल, किंवा ज्यावेळेस आपल्याला वेळ असेल त्यावेळेला आपण जाऊन मुलाला दवाखान्यात दाखवूया किंवा त्याचे उपचार डॉक्टरांना नेऊन आपण दाखवूया, असं कधी म्हणतो का आपण? तर कधीच नाही। कारण का, तर आपल्या मुलांच्यावर खूप जीव असतो, नाही का? आपल्या जीवापेक्षा ते आपल्याला जास्त प्रिय असतात आणि त्यांना काटा देखील टोचलं तरी आपल्याला काय होते, आपला त्रास होते, नाही का? तर त्यावेळेस आपण काय करतो, आपल्याला बरेच गरज असते की आपण आपल्या मुलांना घेऊन जाऊया आणि तत्काळ त्यांना उपचार मिळावा, लवकरात लवकर त्यांनी बरं व्हावं, त्या आजाराचा सामना त्यांनी करू नये, असं आपण प्रत्येकजण काय करत असतो। प्रत्येक आईवडील, जगातील सर्व आईवडिलांना हेच आपल्या लेकरांची काय असते, चिंता असते, नाही का? आणि अशा वेळेस एके दिवशी याईर त्याच्या मुलीला देखील काय झालेलं आहे, आपण बायबलमध्ये ही गोष्ट बघितलेली आहे की याईर नावाचा जो व्यक्ती आहे त्याची मुलगी काय झालेली आहे की ती आजारी आहे आणि ती मरणाला टेकलेली आहे। तर तिचा पण आजार इतका खूप बळावलेला आहे की त्याने काय केलेलं आहे, तिच्यासाठी खूप उपचार केलेला आहे, डॉक्टरांना दाखवले, सगळं काही व्यवस्थित केलेलं आहे, परंतु तो काय झालेला आहे, या ठिकाणी यशस्वी झालेला आहे। आणि याईर हा मुख्य संस्थानामध्ये तो काय आहे, मोठा अधिकारी आहे आणि तो कफर्ण होऊन ह्या गावात राहत असतो आणि त्या ठिकाणी त्याच्या गावातले सगळे लोक त्याला ओळखत होते आणि त्याच्या मुलाला देखील ओळखत होते, कारण तो त्या ठिकाणी काय आहे की मोठा त्या ठिकाणचा अधिकारी आहे। आणि म्हणूनच त्यानं काय केलेलं आहे की त्याला माहीत होतं की येशू गावगाव फिरून काय करत आहे,
चमत्कार करत आहे, रोग्यांना बरं करत आहे ही त्याला माहिती होतं. मग त्यावेळेस त्याला काय केलेलं आहे की तो देखील काय केलेला आहे, येशू ख्रिस्ताकडे जाण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे. आणि म्हणूनच त्याने काय केलेलं आहे की त्या ठिकाणी मोठी गर्दी होती तरी देखील त्याने येशूजवळ गेला आणि त्याच्या पाया पडला आणि त्याला काय केले, येशू ख्रिस्ताला त्याने विनंती केली की तुम्ही माझ्या घरी चला आणि माझ्या मुलीच्या डोक्यावर हात ठेवून काय करा, तुम्ही प्रार्थना करा, म्हणजे ती काय होईल, बरी होईल. आपण देखील तसंच करत असतो नाही का, की आपण नुसतं उपचारावर अवलंबून राहत नाही, तर काय करतो आपण, उपचार तर करतोच पण त्या अगोदर आपण परमेश्वराची प्रार्थना करतो. कारण का देव आपल्या मुलांना लवकर या आजारातून बरे करणार असतो. जाहिराप्रमाणे जर आपल्याला आत्म्याची मुक्त हवी असेल तर आपण देखील स्वतःला येशूच्या सान्निध्यात ठेवले पाहिजे आणि आपण येशूसमोर प्रामाणिक स्वतःला नम्र केले पाहिजे. आपण आपली विनंती आपल्या परमेश्वराजवळ सादर केली पाहिजे, म्हणजे परमेश्वर काय करतात की लवकर त्याचं आपल्याला उत्तर देत असतो. ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला भेटायला गेला त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताच्या भोवती मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती असे आपण ऐकलेले आहे. आणि ती गर्दी इतक्या मोठ्या प्रमाणात होती की जणू काय एखाद्या मनुष्य त्यामध्ये काय गुदमरत होते. आता आपल्याला माहितीच आहे की ज्या वेळेला आपण जातो गर्दी असते त्या ठिकाणी खूप गर्दी असते नाही का, आणि तशीच गर्दी येशू ख्रिस्ताच्या भोवती देखील होती. आणि म्हणूनच यायला तिथं वाट काढण्यासाठी अशक्य झालं होतं. परंतु त्याच्या मुलीचा जीव त्याच्यासाठी प्रिय होता आणि त्याला काही करून येशू ख्रिस्ताच्या जवळ जायचं होतं. ती गर्दी इतक्या मोठ्या प्रमाणात होती की जणू एखादा मनुष्य त्याच्यामध्ये काय होईल, गुदमरू शकेल आणि त्यांना श्वास येण्याचा सुद्धा मोकळे मिळणार नाही. पण तरीसुद्धा या ठिकाणी यायला काय केलेला आहे, आटोकाटचा प्रयत्न करून तो काय करत आहे, येशू ख्रिस्ताजवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावेळेस आपण वाचूया मार्क 5 अध्याय 25 आणि 26 वचनामध्ये काय सांगितलेलं आहे. मार्क 5 आणि 25 आणि 26. आणि त्याच्या रक्तस्रावाने 12 वर्षे पिढलेली एक स्त्री होती. तिने बऱ्याच वैद्यांच्या हातून पुष्कळ हाल सोसून आपल्याजवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चून टाकले होते, तरी तिला काही गुण आला नव्हता. तरी तिला काही गुण न येता तिचा रोग अधिकार बळावला होता. येशू यायलाच्या घरी जात असताना त्या मोठ्या गर्दीमध्ये एक रक्तस्रावी असलेली 12 वर्षे पीडित असलेली एक स्त्री त्या ठिकाणी होती आणि तिला देखील उत्कंठा होती की मी देखील येशू ख्रिस्ताजवळ जाऊन काय झालं, म्हणजे मला देखील काय व्हायचं आहे, बरं व्हायचं आहे. तर तिनं काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी येशू यायलाच्या घरी जात असताना त्या मोठ्या गर्दीमध्ये रक्तस्रावाने पछाडलेली स्त्री त्याला भेटण्यासाठी त्या गुदमारून टाकणाऱ्या त्या गर्दीतून वाट काढताना आपल्याला दिसून येते. कदाचित त्या बाईचं त्यावेळेस लग्न झालेलं नसेल किंवा आणि ती यावेळेस किती वर्षावर आजारी होती, 12 वर्षे नाही का. आपल्याला माहिती आहे की ती 12 वर्षे या आजाराने पीडित होती आणि म्हणूनच तिनं काय केलेलं आहे, तिला वाटत असेल नाही का 12 वर्ष म्हणजे आपल्याला आता आपण समजू शकते की एखाद्या वेळेस जर आपण आजारी पडलो तर आपल्याला किती त्रास होते. तर विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की ती बाई 12 वर्ष आजारी होती, तिला किती त्रास सहन केला असेल. त्यावेळेस ती इतकी आजारी होती की तिच्या शरीरामध्ये अजिबात शक्ती नव्हती, तिला अशक्तपणा आलेला होता. आणि विशेष म्हणजे त्या काळच्या धार्मिक गुरूंच्या मते ती कायमस्वरूपी अशुद्ध अशी गणण्यात आली होती. जुन्या काळात आपण बघितलेलं आहे नाही का, की जे असे रोगी होते त्यांना काय करत होते की गावाच्या बाहेर ठेवत होते आणि धर्मगुरू त्यांची तपासणी करत होते. जर ते शुद्ध झाले तरच त्यांना गावामध्ये प्रवेश मिळायचा, नाहीतर नाही. तर ही स्त्री जवळ 12 वर्ष रोगी होती आणि म्हणूनच तिला देखील काय केलेलं होतं की अशुद्ध असं ठरवण्यात आलं होतं आणि ती 12 वर्ष आजारी असल्यामुळं तिला काय त्याचं बाहेर ठेवण्यात आलेलं होतं. पाप हे अत्यंत अशुद्ध आहे, ते आपल्याला जगापासून आणि देवापासून वेगळे करते. तिचा हा आजार तिला हळूहळू मरणाच्या दिशेकडे घेऊन जात होता. अनेक वैद्यांनी तिच्यावरती उपचार केला होता, परंतु काय झालं होतं त्यावेळेला ते नाकाम झालं होतं. कुठल्याच म्हणजे तिनं ज्या ज्या वैद्यांना दाखवलं होतं त्या सगळ्यांनी तिच्यावर भरपूर उपचार केला होता. तिच्याकडे जेवढं होतं नव्हतं ते सगळं देखील तिनं काय केलं, खर्च केलं होतं, परंतु तिला काय त्या ठिकाणी गुण आला नव्हता. आणि अशा 12 वर्षाच्या अवस्थेमध्ये देखील तिनं काय केलं होतं, आपल्या हाल अपेक्षा सहन केल्या होत्या. आणि म्हणूनच ती त्या गर्दीतून वाट काढेल त्या आपल्या महान वैद्याकडे, म्हणजे जो आपला तारणारा येशू ख्रिस्त आहे त्याच्याकडे जाण्याचा ती काय करत होती, प्रयत्न करत होती. त्यावेळेस वाचूया मार्क 5 अध्याय 27 आणि 28 वचनामध्ये काय सांगितलेलं आहे. मार्क 5
5वा अध्याय 27 आणि 28. येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून ती त्या गर्दीत शिरली आणि त्याच्या मागे येऊन त्याच्या वस्त्राला शिवली, कारण ती म्हणत होती, केवळ त्याच्या वस्त्रांना शिवले तरी मी बरी होईल. म्हणजे तिचा या ठिकाणचा विश्वास आपल्याला या ठिकाणी काय होते दिसून येत आहे. या तुमच्या स्त्रीला माहीत होते की ख्रिस्ताकडे येणारा प्रत्येक जण काय होत आहे, बरा होत आहे. त्यांना ज्या ज्या लोकांनी त्याच्याकडे धाव घेतलेली आहे किंवा जे जे लोक येशू ख्रिस्ताला येऊन आपल्या रोग्यासाठी भेटलेले आहेत आणि येशू ख्रिस्ताने ज्यांच्यासाठी प्रार्थना केल्या आणि चमत्कार केले ते सर्व काही झालेले आहेत, या ठिकाणी बदललेले आहेत. बऱ्याच जीवनाच्या लोकांच्या जीवनामध्ये काय केलेलं आहे, या ठिकाणी येशू ख्रिस्तानं कार्य केलेलं आहे. तर तिला देखील असं वाटत होतं की येशू ख्रिस्ताच्या वस्त्राला जरी मी शिवले तर मी काय होईल, बरी होईल. तिला कदापि असं वाटलं नव्हतं की तिच्यासाठी कोणीतरी जाऊन मध्यस्थी करावी. ती इतकी आजारी होती, तिच्या अंगात ताकद नव्हती, अशक्तपणा होता, पण तरी देखील तिनं कोणाला सांगितलं नाही आणि समोर बघत पण होती ती की इतकी गर्दी आहे, मी येशू ख्रिस्तापर्यंत पोहोचू शकणार नाही हे तिला माहीत होतं. पण तिचा विश्वास जो आहे तो पक्का होता आणि म्हणूनच तिने या ठिकाणी काय केलेलं आहे की कोणाला सांगितलं नाही की माझ्यासाठी तुम्ही जाऊन माझ्यासाठी येशू ख्रिस्ताजवळ विनंती करा किंवा प्रार्थना करा म्हणून आणि मला बरं वाटेल. परंतु तिनं काय केलं, कुणाला न सांगता ती स्वतः काय केलेली आहे, त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्ताजवळ जाण्याचा तिनं काटोकाट प्रयत्न केलेला आहे. बायबल म्हणते की ती गर्दीतून त्याच्या मागे आली. त्या गर्दीतून ती जितकी येशूजवळ आली तितकाच तिचा विश्वास अधिकाधिक मजबूत होत गेला. आता लवकरच ती गर्दीमध्ये शिरली होती आणि तिला माहीत होते की आता येशू आपल्यापासून काही ठराविक अंतरावरच आहे, परंतु ती गर्दी तिला काय करायची होती, पार करायची होती आणि येशूजवळ पोहोचायचं होतं. आजपर्यंत तिनं आता जे काही तिच्या रोगासाठी जे काही म्हणजे खर्च केलं होतं तर त्यातून तिला काहीच मिळालं नव्हतं आणि आता येशूला भेटल्यानंतर तिला काय होणार होतं, तर आरोग्य मिळणार होते. आणि म्हणून तिने हे धाडसी कृत्य करण्यासाठी आपले पाऊल अगदी हिमतीने पुढे उचलले आणि ती त्याच्या वस्त्रासाठी शिवण्यासाठी काय झालेली आहे, या ठिकाणी यशस्वी झालेली आहे. तर आपल्या मंडळीतील लोकांना या गोष्टीतून खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि ते म्हणजे येशू ख्रिस्ताकडून तिनं ज्या हेतूने ती येशू ख्रिस्ताकडे गेली होती ते आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की तिला त्याच्याकडून काही गिफ्ट म्हणा किंवा काही बक्षीस पाहिजे होतं असं नाही. तर तिला कशासाठी ती गेली होती, त्यासाठी तर तिला येशू ख्रिस्ताकडून काय पाहिजे होतं, फक्त आणि फक्त आरोग्य पाहिजे होतं. तिला गरज होती ती फक्त आणि फक्त बरं होण्यासाठी आणि म्हणूनच ती त्या गर्दीतून येशू ख्रिस्ताकडे गेलेली आहे आणि तिनं काय केलेलं आहे, येशू ख्रिस्ताच्या कपड्याला शिवलेलं आहे. यावेळेस तिच्या हृदयात चाललेल्या सर्व हालचाली येशू ख्रिस्ताला काय होत्या, माहीत होत्या. त्यात आता ज्या वेळेस आपण बघतो की ती स्त्री आटोकाने प्रयत्न करत आहे येशू ख्रिस्ताजवळ जाण्याचा, इतकी गर्दी आहे, चेंगराचेंगरी होत आहे, तरी पण येशू ख्रिस्ताला त्या स्त्रीबद्दल माहीत होतं की ती माझ्याकडे येत आहे म्हणून. येशू कारण तो देव आहे नाही का, परमेश्वर आहे, त्याला सगळ्यांच्या मनातलं माहीत असते आणि म्हणूनच त्याला तिच्या मनात काय चाललेलं आहे हे देखील परमेश्वराला माहीत होते. त्याचप्रकारे परमेश्वर आपले देखील हृदय काय करते, जाणते. प्रत्येकाच्या मनात काय चाललेलं आहे हे परमेश्वराला माहीत आहे. यावेळेस वाचूया मार्क 5वा अध्याय 29 आणि 30 वचन. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, मार्क 5:29 आणि 30. तेव्हा लगेचच तिचा रक्ताचा दडा सुकून गेला व आपण त्या पिढीपासून बरेच झालो आहोत असा तिला शरीरात अनुभव आला. आपल्यामधून शक्ती निघाली आहे हे येशूने आपल्या ठाई लगेच ओळखले आणि गर्दीमध्ये वळून म्हटले, माझ्या वस्त्रांना कोण शिवले. इतकी गर्दी आहे आणि लोक चेंगराचेंगरी करत आहेत, एकमेकाला धक्काबुक्की करून पुढे जात आहेत, गुदमारत आहेत, तरी देखील येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी प्रश्न विचारते की मला कोण शिवले. त्यावेळेला शिष्य त्याला म्हणतात की गुरुजी, आपण तर पाहतच आहात की इतकी गर्दी आहे आणि तुम्ही हा प्रश्न कसा काय विचारू शकता की मला कोण शिवले म्हणून. परंतु या प्रचंड मोठ्या गर्दीमध्ये एकच व्यक्ती अशी होती की जिने त्याच्या वस्त्राला शिवले होते आणि ती व्यक्ती फक्त शिवलीच नव्हती तर तिला काय केलं होतं, त्या ठिकाणी ती शिवल्याबरोबर बरी झाली होती. तो एक मोठा चमत्कार होता, कारण की या मोठ्या आजारातून ती येशूच्या केवळ स्पर्शाने नव्हे तर तिनं बरोबर येशू ख्रिस्ताला जाऊन शिवल्याबरोबर ती काय झाली होती, बरी झाली होती.
तिने शिवल्याबरोबर तिचा रोग काय झाला होता, रक्ताचा झाला जो होता तिचा तो सुकून गेला होता आणि ती त्याच ठिकाणी बरी झालेली आपल्याला दिसते. ख्रिस्ताची शक्ती तिच्या आधारापेक्षा मोठी आहे हे तिने आज या ठिकाणी पाहिले होते. त्या काळामध्ये एखादा अशुद्ध मनुष्य जर दुसऱ्याला शिवला तर काय होत होतं, तो देखील अशुद्ध होत होता. पण या ठिकाणी आपण पाहतो की ही स्त्री अशुद्ध असताना तिने येशू ख्रिस्ताला शिवलं होतं. मग येशू ख्रिस्त अशुद्ध झाला का? नाही. तर येशू ख्रिस्ताच्या स्पर्शानं ती शुद्ध झालेली आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत आहे. बायबल आपल्याला सांगते की या गर्दीमध्ये ती थरथर कापत होती आणि तिच्यासारखे आजारी लोक या गर्दीमध्ये नसावेत अशी तिची खात्री झाली होती. जेव्हा येशूला कळले की त्याला कोणीतरी स्पर्श केला आहे तेव्हा त्याने प्रश्न केला की मला कोणी स्पर्श केला आहे. जिने त्याला स्पर्श केला होता ती काय होती, अशुद्ध होती. परंतु तरी देखील ती येशू ख्रिस्ताला माहीत होती आणि येशू ख्रिस्त तिच्याबद्दल काय करणार होतं ते देखील तिला येशू ख्रिस्ताला माहीत होतं. मग तिनं जर येशू ख्रिस्ताकडे जाण्याची गडबड केली नसती, म्हणजे गर्दीत जाऊन तिनं प्रार्थना केली असती, तरी येशूनं समजा येशूपर्यंत जर ती पोहोचलीच नसती तर येशूने तिच्यासाठी कार्य केलं नसतं का? केलं असतं नाही का? कारण येशू ख्रिस्ताला प्रत्येक लेकराची काळजी आहे. आणि जरी परंतु तिच्या त्या प्रयत्नामध्ये ती यशस्वी झाली आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताला काय केलेलं आहे, तिला या ठिकाणी बरं केलेलं आहे. त्या प्रश्नानंतर त्या गर्दीमध्ये ख्रिस्ताची आणि तिची भेट होतात. तिने येशू ख्रिस्ताला सगळं सांगितलं की मी कशा प्रकारे प्लॅन केला होता आणि कशा प्रकारे मी कट रचला होता की या गर्दीत येऊन फक्त येशू ख्रिस्ताला स्पर्श करायचा होता एवढंच तिनं प्लॅन केला होता. कारण तिचा या ठिकाणचा विश्वास आपल्याला दिसून येते की मी जर नुसतं कपड्याला जरी शिवले तर मी काय होईल, बरी होईल असं तिला या ठिकाणी वाटत होतं. आणि म्हणून ज्यावेळेला येशू ख्रिस्त तिला त्या गर्दीत भेटला तेव्हा तिला तिची संपूर्ण हकीकत काय केलेली आहे परमेश्वराने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तिने सांगितलेलं की आजपर्यंत मी अशुद्धतेच्या पापाखाली अडकलेले होते आणि लज्जेचा भार माझ्यावर होता आणि अशा परिस्थितीत मी तुझ्या वस्त्राच्या काकाला शिवले आणि मी पूर्वीसारखी पूर्णपणे बरी झाली आणि मला बरं करणारा केवळ तूच आहे अशी या ठिकाणी तिने काय केलेली येशू ख्रिस्ताबद्दल साक्ष दिलेली आहे की परमेश्वराने तिच्या जीवनात काय काय कार्य केले आणि ती कशी बरी झाली हे तिनं सांगितलेलं आहे. प्रियजनांनो, आज परमेश्वर येशू ख्रिस्त ज्याप्रमाणे त्या स्त्रीला साक्षकार घेण्यासाठी उभं करतो तसंच परमेश्वर आपल्याला देखील त्याची साक्ष सांगण्याकरता उभे करतो. कारण आत्ताच आपण ऐकले की स्मिता कांबळे टीचरने आपल्याला खूप चांगली साक्ष या ठिकाणी सांगितलेली आहे. तसंच प्रत्येकाच्या जीवनात काही ना काही साक्ष ह्या घडलेल्या असतात. परंतु प्रत्येकजणच या ठिकाणी साक्ष देतोय असं काही नाही. परंतु परमेश्वराची इच्छा आहे की देवाने जर त्यांच्या जीवनात कार्य केलेलं आहे तर त्यांनी पुढे येऊन परमेश्वराने केलेला चमत्कार आणि त्यांच्या जीवनात घडलेली साक्ष आहे की त्यांनी पुढे येऊन काय केली पाहिजे, सांगितली पाहिजे. कारण त्याद्वारे आपण परमेश्वराचं काय करत असतो, गौरव करत असतो. आणि म्हणून गौरव देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. कारण म्हणूनच देवबाप आपल्या जीवनामध्ये काय करत असतो, कार्य करत असते आणि त्याद्वारे आपल्या जीवनामध्ये साक्षी घडत असतात. यशया 43:12 परमेश्वर म्हणतो, मी देव आहे आणि तुम्ही माझे साक्षीदार आहात. एक चांगला साक्षीदार हा एक दिशा दाखवणाऱ्या चिन्हाप्रमाणे असतो. म्हणून इतरांनी पापापासून दूर होऊन तारणाकडे पोहोचण्यासाठी योग्य दिशा दर्शवणारी असे आपण असले पाहिजे. कारण आम्ही कोणाला तरी ख्रिस्ताकडे आणण्याचे दिशादर्शक असे आहोत. प्रत्येक वेळेस चर्चमध्ये आपण जवळजवळ 2 ते 3 तास बसलेला असतो. परंतु आपल्याला काय वाटतं, आता चर्च संपलं म्हणजे आपलं काम संपलं. पण तसं नसतं प्रियजनांनो. ज्यावेळेस चर्च संपतं त्यावेळेला आपलं काम सुरू होते. कारण आठवडाभर परमेश्वराने जे आपल्या जीवनात कार्य केलेलं असते त्याची साक्ष सांगण्याची वेळ आता आलेली असते आणि म्हणूनच ते त्यावेळेस आपल्या कार्याची सुरुवात होते. आणि म्हणूनच परमेश्वर या ठिकाणी तुम्हाला आणि मला पाचारण करत असते की आपण सर्वांनी त्याची साक्ष सांगितली पाहिजे. आपल्याला असं म्हणतात,
आमची इच्छा असल्यास देवासाठी एक उदात्त कार्य करू शकतो. स्त्रीला माहीत नाही की देवासाठी तिची शक्ती किती मोठी आहे. स्त्रीसाठी एक उच्च उद्देश आहे, त्यांचे एक भव्य भाग्य आहे. तिने तिच्या शक्तींचा विकास आणि जोपासना केली पाहिजे, कारण देव त्यांना अनंत काळच्या नाशातून लोकांना वाचवण्याच्या महान कार्यात वापरू शकतो. टेस्टमनी व्हॉल्यूम पान नंबर 4 आणि 642 आणि इव्हॅन्जलिझम 465. ज्या स्त्रिया देवासाठी काम करतात त्या सर्वांनी मार्था आणि मेरी यांच्या गुणांचे मिश्रण आत्मसात केले पाहिजे. सेवा करण्याची इच्छा आणि सत्यावर प्रामाणिक प्रेम, स्वार्थ आणि निस्वार्थीपणा नजरेआड केला पाहिजे. देव समजूतदार, केवळ प्रेमळ आणि तत्वाशी सत्य असलेल्या प्रामाणिक महिला कामगारांना त्याच्या सेवेसाठी बोलावतो. तो चिकाटी असलेल्या स्त्रियांना आवाहन करतो, ज्या स्त्रिया त्यांचे मन स्वतःपासून काढून घेतात आणि आपल्या इच्छा ख्रिस्तावर केंद्रित करतात, सत्याचे शब्द बोलतात, ज्यांच्याकडे ते जाऊ शकतील अशा लोकांसोबत प्रार्थना करतील, आत्म्यांच्या परिवर्तनासाठी परिश्रम करतील. टेस्टिमनी ट्रेझरल वॉर्ड पान नंबर 2 आणि 405. देवबा परमेश्वर आपल्या सर्वांना खूप खूप आशीर्वाद देतो. थँक्यू. आशीर्वाद सर्वांना आणि सर्व वुमन्सना हॅपी वुमन्स डे. मी पार्किंगबाईंची धन्यवाद देते की त्यांनी सुंदर मला इथे येण्याची संधी दिल्याबद्दल आणि देवाचे मी उपकार मानते की त्यांनी इतका सुंदरसा मॅसेज आपल्याला दिल्याबद्दल. मी ही भक्ती समाप्त करण्यासाठी शेवटचं गीत म्हणून मी सातपुते सिस्टरांना विनंती करते की त्यांनी एक गीत गावं. हेच आपलं शेवटचं गीत असेल. गीत समाप्त झाल्यानंतर आपण प्रार्थना करूया, त्याच्यानंतर प्रभूची प्रार्थना होईल आणि पास्टर आपल्याला आशीर्वाद देतील. पण त्याच्या अगोदर गीत गायल्यानंतर मी लहान मुलांना विनंती करते की जे फूल आणले गुलाबाचे ते सर्व लेडीजांना एकेकाने हातात द्यावे. सर्वांना हॅपी सांगा. जय येशू, जय येशू, जय येशू, जय येशू, जय येशू, जय
कधीतरी त्या आपण प्रार्थना करण्यासाठी सर्वजण उभे राहूया. आपण प्रार्थना करण्याच्या आधी एक विनंती आहे की सर्व महिलांनी 5 मिनिटासाठी एव्हाय रूममध्ये येणे. पास्टाने तसं सांगितलेलं आहे. त्या सुटल्यावर एव्ही रूम. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र 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 सेनाधीश पवित्र परमेश्वरा, सुंदरचा शब्द दाखवल्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद, स्तुती, गौरव आणि आभार मानते की तू आम्हाला एकत्र केलेस देवा. हा सुंदरसा प्रोग्राम तू आमच्यासाठी आशीर्वादाने भरून टाकलास, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. पाकीनबाईने आम्हाला सुंदरसा मेसेज सांगितला देवा, त्याच्यावर तुझा आशीर्वाद पाठवला आणि आम्ही सर्वांनी तो ऐकला, त्यासाठी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. इथे बसलेल्या प्रत्येक महिलेवर, प्रत्येक जणावर तुझा आशीर्वाद पाठव. आज देवा हा वुमन्स डे आम्ही सेलिब्रेट करत असताना देवा तुझा आशीर्वाद पाठवल्याबद्दल धन्यवाद देते. इथे बसलेल्या प्रत्येक कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद पाठव. प्रत्येकाच्या घरामध्ये कोणी आजारी असेल, काही त्रास असेल किंवा कसली तरी अडचण असेल, ती पूर्णपणे देवा तुझ्या आशीर्वादाने दूर कर आणि तुझा आशीर्वाद पाठव. जे कोणी येऊ नाही शकले देवा काही कारणास्तव, त्याच्याही कुटुंबावर देवा तुझा आशीर्वाद पाठव. प्रत्येकाच्यावर तुझा आशीर्वादाने भरल्याबद्दल धन्यवाद देते. तसंच देवा इथे बसलेल्या प्रत्येक लहान लेकरावर आशीर्वाद पाठव. हे लेकरं देवा तुझी आराधना, स्तुती, गौरव करत असताना देवा तुझा आशीर्वाद त्यांना पाठव. त्यांची वाढ तुझ्या सत्यात आणि भयात होते प्रभू. आणि प्रभू प्रत्येकाला तू तुझ्या सामर्थ्याने भरून टाक प्रभू. इथे आम्ही आता तुझ्या नावाची भक्ती, स्तुती, गौरव करत असताना देवा तुझे देवदूत इथे उपस्थित असताना आम्हाला आशीर्वादाने भरलेला असल्यामुळे तुझ्या नावाला पुन्हा तुझ्या नावाला धन्यवाद, स्तुती, गौरव आणि आभार मानते. प्रत्येकाच्या कुटुंबावर आशीर्वाद दिल्याबद्दल धन्यवाद देते. काही चूक होत असले देवा क्षमा कर. इथून पुढची येणारी प्रत्येक वेळ मी देवा तुझ्या चरणाजवळ ठेवून लहानशी नम्र विनंती माझा तारणा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रेरणा मागते म्हणून तो एक पित्या. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर येऊ, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज असते आणि जशी आमची ऋणे मास सोडली आहे तशीच तो आमची ऋणे मास सोड आणि मास वरिष्ठ नकोस तर आम्हास वाट्यापासून सोड. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आणि आता देवबापाची कृपा, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता उपस्थित सर्व मंडळी, उर्वरित मंडळी आणि विशेषतः आजच्या या खास दिनानिमित्तानं उपस्थित असलेल्या सर्व माता भगिनी या सर्वांवर आता आणि सर्व काळ असो.